व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। जी डॉक्टर साहब अगले इशू बारे थोड़े विचार जानने चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब की विचार ने देखो असी हिंदूत्वी साम्राज्यवाद का पहले सैगमेंट ज़बान के हवाले नाल जिक्र किया जी कि किवें पंजाब दे विच और खास तौर ते चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी क्योंकि वड्डा विद्यक अदारा है उस दे विच पंजाबी नूं टोटली जिहड़ा ख़त्म करन दे लई ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री की एडवाइजरी दे आधार के उत्ते यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ वर्क कर रही हैं जी। पर नाल दे सूबे हरियाणे च जिथे कि मुसलमान वड्डी गिणती च वसते ने क्योंकि उन्हां दा एक कबीला ट्राइब जां उन्हां दी पछाण जिन्हां नूं मियो कहंदे ने ਜਿਹੜੇ बड़े बहादुर लोग भी ने फौज भी रहे वो गुड़गावा रोहतक इस बेल्ट च ने जी। और कुछ जड़े ने उन्हां चों बहुत गरीब कोई धोबी कोई नाई कोई चोर इस किस्म के जड़े मीनियल जॉब्स करने वाले वो भी 47 दे विच नहीं गए उत्थे ही रहे। लोगों ने भी जड़ा कोई उस पीरीयड दे विच कुछ बैट्स जिथे रिलेटिवली पीस रही और कुछ थां ते पंचायतां ने भी ये चाहा कि भी जे ये चले गए तो साडे काम कौन करेगा उन्होंने नहीं जान दिता। पर क्योंकि जिवें एक स्टेज दे उत्ते इंदिरा गांधी दे जमाने च जदों राह मुखी RN कौर ने किवें जिहड़ा वो लैबोरेटरी बनाया पंजाब नूं और जून 84 और उस तो बाद सारा उही एक्सपैरीमेंटेशन कश्मीर च कीती जा रही है जी। और मुसलमाना दे खिलाफ जिहड़ी लाइन गुजरात ने मोदी दे चीफ मिनिस्टर हुंदियां लई वो पहली लैबोरेटरी सी कि मुसलमाना नूं किवें जिहड़ा वो चुप करा देना है जां इररेलेवेंट कर देना है इहनूं अप्रसंगक कहंदे ने कि भी उन्हां दी कोई होंद ना रहे। उस गुजरात च ज़ाहिर है भी 10% के करीब मुसलमान आबादी है पर 2002 दियां किलिंग्स तो बाद वो इस कदर उन्होंने सनब कर दिता गया है कि अज वो कदे मंग भी नहीं करते कि भाई साडी सियासी धिरां दे विच MLA MP पंचायतां ब्लाक समतियां च साडी कोई नुमाइंदगी नहीं। और उन्होंने यकीनी बनाया BJP ने कि किसी मुसलमान नूं टिकट जिहड़ी MLA MP दूजी नहीं देनी। कांग्रेस भी क्योंकि सॉफ्ट हिंदूत्वा हुण हालात ये ने कि RSS अपना इमेज सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया च विरोध ना होए और राहुल गांधी पूरा हिंदूत्वी एजेंडा उही मध्य प्रदेश के भी उही एजेंडा चोणों तो पहला फॉलो कर रहे हैं। और इस सारे दौर दे विच असीं देखते हैं कि नैक्सट लैबोरेटरी के पोलीटिकल पावर नूं बिना किलिंग कीते तुसीं किवें हिंदूत्वा दे एजेंडे नूं और दूसरिਆਂ ਨੂੰ हिंदू बनाने लई इस्तेमाल कर सकते हो। वो लैबोरेटरी इस वे हरियाणा बनया हुआ है। मनोहर लाल खट्टर मोदी का रूममेट है RSS के इकट्ठे इन्हां दा जिहड़ी है वो सारा पार्ट है। और जिस कदर हरियाणे दे विच ये पार्ट चल रहा है मैं एक खबर जिहड़ी कि अज सारे ही मीडिया ने कैरी की है समेत BBC दे और BBC पंजाबी दी मैं वर्जन नूं पिक कीता है क्योंकि इन्हां दीयां पिक्चर्स भी और मैनूं फिर अंग्रेजी पढ़ के पंजाबी च जिहड़ा वक्त ज़ाया हुंदा है उहदा बचाव हो जाता है। रोहतक जिले का पिंड है तितोली पिंड जी। और कुछ समा पहला ईद के मौके किसी ने ये भी इन्हां दी हिंदूत्वियां दी होएगी लाइन उत्थे आके एक 18 महीने की जिहड़ी है मरी बच्ची जिहड़ी है उत्थे सुट दित्ती और एकदम जिहड़ा जिवें इन्हां दा काम करन दा ढंग हुंदा है उन्होंने करता जी ये फलाना मुसलमान धोबी उहदा मुंडा उहने मारिया उहदे पिछे पै गए वो दौड़न ते मजबूर हो गए। हुण वो सारे पार्ट तो बाद जिहड़ी खबर अज है कि जिहड़ी उन्हां दी अपनी पंचायत कीती उन्होंने पंचायत करके इस पिंड दे विच 800 के करीब मुसलमान रहिंदे ने परिवार भावें 250-300 होणगे लेकिन 800 मैंबर ने। और उस पंचायत की फैसला लिया और गुलामी और डर की है किवें उन्हां पिंड दे 800 मुसलमानां ने भी उस फैसले नूं कबूल लिया और वो फैसला है ये BBC पंजाबी दी हैडलाइन है दाड़ी वधाण टोपी पहनण ते नमाज अदा करन ते पाबंदी ये उन्होंने पाबंदी लाई है। हरियाणा के जिला रोहतक के एक पिंड च 18 महीने की मरी बच्ची मिलने वाले केस दे ठीक महीने बाद
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯਾਮੀਨ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਟੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਟ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਾਟ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 300 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਵਧਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਖੋਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2002 ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯਾਮੀਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਵੱਛੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਛੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਤਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ BBC ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਗੀਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਰੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਬਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ 1-2 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 800 ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੈਨ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬੜੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸੱਦੇ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 2019 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਦੇ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨੇ ਅਨਰੇਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ everyone who lives in India is Hindu by identity says RSS ਚੀਫ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਂਪਲ should have been built by now। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਵੇਅਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 35A replying to the audience queries on the last day of Sangh Conclave Bhavishya Ka Bharat, Bhagwat touched upon issues such as cow vigilantism, religious conversion, Article 377, Uniform Civil Code and the state of economy। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 35A ਔਰ 370 ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਊ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 70 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੇਮਲੈਸਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਦਾ ਡਬਲ ਸਪੀਕ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਟਾਕ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਈ ਕਾਊ ਸਮਗਲਰਸ। ਕਾਊ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊ ਸਮਗਲਰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 47 ਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਜੰਡਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2020 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 800 ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ 2018 ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ, 2019 ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟੜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ RSS ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਸਾਲ ਅਟਕ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ
ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨੇ ਕਿਥੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਧੋਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਜੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਲੇ ਔਰ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੈਡ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।